ನೋಡಿ, find the coordinates of the points of trisection of line joining line segment joining the points A of 2 comma minus 2 and B of minus 7 comma 4. So ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ A B is a line segment. What is the coordinate of A? 2 comma minus 2. What is B? Minus 7 comma 4. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ Yes, sir. ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಈಗ AB is a line segment. It is divided into trisection. Trisection means it is divided into 3 equal parts. Okay. So now 3 equal parts. It is P. It is Q. So now AB becomes 3 parts. 1, 2, 3. Okay. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? P ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ AB ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ? 1:2. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಿ ತರದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. 2 ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 2:1. 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ P divides AB in the ratio 2:1. Sorry, 1:2. 1:2. So now take A is 2 comma minus 2 x1 y1. B is minus 7 comma 4 x2 y2. Ratio is 1:2. It is m1:m2. What is m1? 1. 1. 2 is 2. 2. So ratio is same or different? Different. Different. Ratio different ittu andre you can use the section formula. Even ratio is same, you can use the Midpoint formula. formula. Okay. So now write the P of xy. P point ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? m1 mx2. m2 x1 divided by m1 plus m2. m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Now substitute all the values properly. Don't confuse. ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ m1 ಕಡೆ m1 ಹಾಕಿ, x1 ಕಡೆ x1 ಹಾಕಿ, x2 ಕಡೆ x2 ಹಾಕಿ, m2 ಕಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ P of x comma y. What is m1? 1 into what is x2? Minus 7. Okay. What is m2? 2. What is x1? 2 divided by 1 plus 2. Comma ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. What is m1? 1. What is y2? 4. What is m2? 2. What is y1? Minus 2. Divided by 1 plus 2. P of x comma y, it is minus 7 plus 4 by 3. Okay. 4 minus 4 by 3. P of x comma y. So 1 plus 1 minus ಇದೆ. ಯಾರು? ದೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್.
7 ಇಂದ 4 ಕಳೆದ್ರೆ 3, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ minus 3/3, 4 minus 4, 0/3. It becomes, so I will write in this, in P of xy is equal to minus 1 comma 0. ಯಾಕೇಳ್ರಿ minus 3/3 it means 1 0. any numerator ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದು denominator ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು so its value is 0. So now P of xy is equal to P of x comma y is equal to minus 1 comma 0. It means x is minus 1, y is 0. ತಪ್ಪನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತೆ, ಅದಾಗಿತ್ತೆ ಇದಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓವರ್ Yes, sir. Over. Yes, sir. ಯಾರ್ದು ಆಗ್ಲಿ, ರೈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, so problem is clear. Over. No, sir. Problem is not over because it is divided Yes, into sir. three trisection. P, when you consider P, it divides 1:2. When you consider the point of Q, it divides 2:1. So now write down the same figure. ಬರಲೇಬೇಕು ಫಿಗರ್ನ. ಫಿಗರ್ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫಿಗರ್ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬರಲೇಬೇಕು, ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. So now write Q divides AB in the ratio 2:1. 2:1. Now write 2:1 is equal to M1 is to M2. So now take M1 is 2, M2 is 1. Write down all the values. Then you come to the formula. Now you can write Q of xy. Don't write P of xy because I will divide by
ಕ್ಯೂ ಇದು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Yes, sir. Okay, so now write q of x comma y, it is equal to, what is m1? 2. What is x2? Minus 7. What is m2? 1. What is x1? 2 divided by 2 plus 1. 2 plus 1. So now write, what is m1? 2. What is the y2? Y2 is 4. What is m2? 1. What is y1? Minus 2. Minus 2. Now write 2 plus 1. Close the bracket. Q of x comma y, it is minus 14 plus 2 by 3. So now write 8 minus 6. 2 into 4, 8. Plus into minus minus. 1 into 2, 2. So sorry, I will write it as 2. So divided by 3. So now I will write the next step. Q of x comma y. 1 minus 1 plus is there. So 14 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 12 ಎಂತ 12 minus 12 by 2. 1 plus 1 minus ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 6 by 3. So now divide 3 ones are 3 fours are 3 ones are 3 twos are. So now write q of x comma y. What is answer? Minus 4 comma 2. 2. Minus 4 comma 2. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ದೀಕ್ಷಾ. No, sir. ಓ ಸರ್, ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ sir. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನೀವು? ನೀನು ತಮ್ಮನ ತಂಗಿನ? So ನಾನು ಒಬ್ಳೆ. ಒಬ್ಳೆ ಕಟ್ಟಾಣಿ ಕರ್ಬೂಜ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನೇ ರಾಣಿ. ರಾಣಿ sir. ಮಹಾರಾಣಿ. ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ. ಆ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಣಿನೂ ನೀನೆ ಮಹಾರಾಣಿನೂ ನೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್, ನೋ ಸರ್. ಹಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಸರ್ ನಮ್ದು 20 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ತೋಟ? ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ತೋಟ ಐತಿ ಈಗ. ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ನಾವು ತೋಟ ಗಿಟ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀವಿ
ಒಂದ್ ಎಕರೆನ ಅರ್ಧ ಎಕರೆನ ತೋಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಾ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋಣ ಪಪ್ಪನ. ಮನ್ಸೇ ಬರ ಅಯ್ಯೋ ಅಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಹಳ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೀಕ್ಷಾ. ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಕಡತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ್ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಹಾ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ್ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ನಿನ್ಬಿಡು. ಕೆಲವ್ರು ಹಾ ಅಡಿಕೆ ಸರ್. ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ 10 ಕೆಜಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾ. ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಾ ಅಂತವ್ರು ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ತೋಟ ಇದ್ದಾರು. ಫಸ್ಟ್ 10 ಕೆಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ ನಾವು. ರಚನಾ, ವಂದನಾ, ಬನ್ನಿ ಕೊಡು ಆ ಓಕೆ ಓವರ್. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you can go for the third problem in the exercise 7.2. ಇದು ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Sir, ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಸಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಅದ್ ಬಾಣ್ಸನಕ್ಕ ನೀವ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಕ್ಕ. ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಳಿಸ್ಬೋದೇನ್ರಮ್ಮ? Yes, sir. Yes, sir. ಉಸಿರೇ ಬಿಡಲು ನೀವು. ಒಡ್ನಾಳ್ ಸಾನ ಅಂತೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಂದ ಬದುಕ್ತದಾಳೆ. ಅವಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀತತೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸಾನ? ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಿಂದ? ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗಿಂದ. ನೋಡು ಅವಳು ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಸಿಂಚು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿಂಚು 3 times ಹಾ ಸರ್. ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದಾಳಕ್ಕೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂತವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು. ಆ ನೋಡ್ರಿ, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. For this you can take A, B, C, D. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು? ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಿ. ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇರ್ಲಿ ನಡೀತದ, ತಗೊಳವ. ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬಿಟ್ಟಾಳ ನೀನಂತೂ. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಏನ್ ಸರ್ ನನ್ ಯಾಕಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನನ್ನ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಚಿಂಚು ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ?
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಸರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರದಾರ್ರಿ. ವಂಶಿ ಇದೇನೆ? ಮಕ್ತಿಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಇದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ತಿಂದು ಧ್ವನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗೈತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದಿಷ್ಟಾರು ಮಾಮಂಗ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನಮ್ ತಂಗಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು? ನೀವು ನಾವೇ ಸರ್. ಮಾವಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಕ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಾಳೆ ಅವ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಖಾರ ತಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ತರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ತರೋಣ ತಗಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಜಮಾನಕ್ಕೆ. PS ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹೇಳವಾ. ಮಾವ ಸೊಸೆಗ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓ ಅಕ್ಕ, ಬರೀ ಇಂಥ ಹೇಳಕ್ಕ ನೀನು. ಚಿನ್ಮಯಿ ಸರ್ ನಿನ್ನವು ಓ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. ಕಾಲ್ ಬಸಕ್ಕ ಈಗ ಮಾವಂಗ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಇರ್ಲಿ. ಲೆಕ್ಕನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಈಗ. ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ABCD. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಈಚ್. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 100 ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲಾಂಗ್ AD. ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ AD ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ. As shown in the figure 7. ನಿಹಾರಿಕಾ runs. ನಿಹಾರಿಕಾ, ಈಗ ನಿಹಾರಿಕಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಹಾರಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಹಾರಿಕಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ? ರನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ? ರನ್ಸ್ 1/4 ಆಫ್ AD. 1/4 ಆಫ್ AD. AD ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. 100 ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
100 ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ನಾವು 1/4 of 100. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ್ದು? ನಿಹಾರಿಕಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ದು? ಪ್ರೀಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಹಾರಿಕಾ 1/4 of AD. AD ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. 1/4 of AD ಅಂದ್ರೆ 4 1s 4 2s 2 ಉಳಿತು. ನೋಡ್ರಿ, 4 1 4 2 8 2 ಉಳಿತು. ಆ 2 0 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 26, 4 5 20. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿದು? ಈಗ 25 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 25 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು y ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ? 2,25. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 of AD ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದೇನ್ರಮ್ಮ? Sir. Yes, sir. 25 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹುಳ ಬರಬಾರ್ದು. ಹುಳ ಬಂದ್ರೆ ಬಗರ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 of 100. ಇದು ಟೋಟಲಿ 100 ಇದೆ. ಅವಳು ಹೋಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 1/4 of 100 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ. 100 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 25 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಹಾರಿಕಾದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ y coordinate. Y coordinate is 25. 25. ಈಗ ಪ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಪ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ Q. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ? 1/5 of AD. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1/5 of AD. ವಾಟ್ ಈಸ್ AD? AD ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ? AD is 100. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, 1/4 of AD. ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ. 1/4 of AD. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/4 into 100. 4 1s 4 2s 4 5s. ಸೊ ಬರ್ದ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರೀಟ್ 1/5 of ಏನು? AD. ಹೌದಾ? ಹೌದೇನ್ರಮ್ಮ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೀಟ್ ರನ್ 1/5 of the distance AD ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. 5 into, so now write 100. 5 1s 5 2s 2. So what is the coordinates of Preet? 8, 20. Very good. 8, 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ಒನ್ ವೇ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ.
ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತ್ ಎರಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನಿಹಾರಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಳಸ್ಲೇನ್ರಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ No, ಕೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ 2,25 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು? ನಿಹಾರಿಕಾ goes in the second line. It is in the 1/4 of AD. What is AD? 100. It is 25. So Niharika coordinates, you can write it as 2,25. And then Preet runs in the 8th line with the flag. Our flag ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ? 1/5 of AD. 1/5 of AD. Therefore 1/5 of AD is 20. So now write 8,20. So when you write the coordinates, always write the first x value and then the y value. Okay? So ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? 2,25. Q is 8,22. 20. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಇದು ಫ್ಲಾಗ್. ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂದ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ x1 y1 x2 y2. So d is equal to root of x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. Now write P2. Now write P2. What is x2? 8 minus 2 whole square. 20 minus 25 whole square. P2 is equal to, it is 6 square. It is minus 5 square. P2 is equal to root 36. ದೀಕ್ಷಾ, ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ 5 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. 5 square means 25. So now write PQ is equal to root 61 units. What is the distance between the flags? Root 61 units. Now it is clear? yes, sir. ನೀವೇನ್ರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಂಡೆ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ನಂತ್ರಮ್ಮ ಗಣಪತಿವು, ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಂತ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಗಣಪತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಂಗಿ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಕುಣಿಬೇಕು ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಜಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಡೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಆಸೆನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗೈತಿ. ಈಗ ಪಾಠನೂ ಬೇಕು, ಗಣಪತಿನೂ ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೀಗ. ಆ ಸಹನಾ ಎಮ್ಮೆ ಹೊರಗ್ ಬಡಿತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರ್ ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನೋ ಸರ್, ನೀನ್ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನನಗೆ. ಸರ್. ನಾನು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ PS ಊರಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ತಂದಾರ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವಮ್ಮ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತೆ, ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿಯಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ 1/4 ಗಂಟೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೈತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು. ದೀಕ್ಷಾ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಹೇಳಕ್ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ತಂದಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಸೀಮೆರು.
ಗಣಪತಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವನಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್? ನಮ್ಮದ್ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ವಂಶಿ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಲಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋ ಒಳ್ಳೆ- ಸರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಾಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಎಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನೋ ಸರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಸಿಂಚು ನಾವು ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಸರ್, ತಂದ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಚಿನ್ಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಬ್ಳರ್ನು ಸಹನನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಚುನ ಹರ್ಷಿತನ್ ಇಬ್ಳರು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಣೆ, ನಾ ಬರ್ದಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ನಾಳೆ ಕೈತಿ ಹೇಳಿದಾಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಚಿನ್ಮಯ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ಇಬ್ರಿಗೆ ಹಾ ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಹರ್ಷಿತಂಗ್ ನಾನು. ಅದೇ ಗೊತ್ತವ, ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತರ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಯಾರು ಹರ್ಷಿತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಂಡೇರಿ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಸರ್, ನೀನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರಮ್ಮ. ನೀವ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹಾ? ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನ್ ಗಣಪತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಯಾ ತಪ್ಪನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಬರೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ. PQ. ಓವರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದ್ರಿ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅದಲ್ಲ ಮೀಸ್, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ರಶ್ಮಿ ಸಾನಾ ಮೀಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಈಗ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ರಮ್ಮ? ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? √61 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಜಾಕಿ. ರಶ್ಮಿ ಆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಂತ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ? ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಫ್ಲಾಗು ಸೇರಿದವಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ರಶ್ಮಿ. ಫ್ಲಾಗು ಬ್ಲೂ. ಆವಾಗ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ವೇರ್ ಶುಡ್ ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫ್ಲಾಗ್? ಅವಳ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 2,25,
ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 8,20. ರಶ್ಮಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ 1/2 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೋಡಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ರಶ್ಮಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ what is P? 2,25. 2 is 8,20. x1 y1 x2 y2. So now write ಯಾವುದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕೀಗ? ಯಾವುದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು? R means ರಶ್ಮಿ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹುಳ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು 10 ಸಾರಿ ಒತ್ತಿ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಇರೋ ದೂರ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ. ಅದು PQ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? √61 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ರಶ್ಮಿ? ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಾಳು ಸರ್. ನಾನು ಇವ್ರಿಬ್ಲರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೂ ಇಡಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಡಲ್ಲ. ನಿಹಾರಿಕನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು? ರಶ್ಮಿ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. Ratio is exact, then you use the midpoint formula. So now write R is equal to 2 plus 8 by 2. Next 25 plus 20 25 plus 20/2. R is 20 by 2. 45 by 2. R is 5. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. It is 45 by 2. It is the answer. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. So what is the distance from this? ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಈಗಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ? ಎಲ್ಲಿ? 2 3 4. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಳಮ್ಮ? ಮಾತಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ? ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗ. ಇದು 3, ಇದು 3 ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? 5 ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾಳೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ನ? ಯಾವ್ದು? ಯಾವ್ದ್ರ? ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ 20 25 20 ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ?
ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ 45 by 2. You have to divide it. 2 ones are 2 twos are 2 twos are point ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ 2 5. 5 are 22 Point 5. 5. 22.5 ಏನು ಮೀಟರ್. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22.5 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಂದ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಿಹಾರಿಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ, 8th ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, 5ನೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾಳೆ ರಶ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾತಾಡ ಹೊಡೆದಾಡ್ರಿ ಯಾರು ಮನೋ ಕಲೆ. ಏನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಶ್ಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ, therefore you can use the midpoint formula. ಯಾಕೆ ಇದು x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 ಬಳಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗೈತಂತೆ ಸರ್. ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸಿದಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ತಟ್ಟೆಗಳು ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌದನವ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಣಪ ಬಂದಾನ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗಣಪನ್ ಬರ್ತಾನ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಏಕೀಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಓವರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತಾನ? ಸರ್ ಅಳಿಸ್ಬೋದ ಈಗ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
over Yes, sir. find the ratio in which the line segment joining the points ಯಾವ್ಯಾವುದು -3, 10 and ಯಾವುದು 6, -8 is divided by ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು -1, 6. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ -1, 6 ಇವರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದಲ್ರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ರಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಎ ಇವ್ರು ಬಿ ಇವರು ಪಿ ಹೌದಾ ಪಿ ಎ ಬಿ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಯಾಲೇ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪಿ ಎಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೂನಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಣ್ಣ ಪಿ ಬಂದಿದ್ರಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂತು ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಎಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ k:1 ಎಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ k:1 then it is m1 is to m2 it means m1 is equal to k m2 is equal to 1 ಹೇಳಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಬಂತು ಅಂತ ಹಿಡಿಕ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5/2 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ 5:2 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ 5:2 ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ 5 ಬಿಗೆ 2 ಕ್ಲಿಯರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು when ratio is not given we can take the ratio ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು k:1 that is equal to m1ಗೆ ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ 1 ನಿಮಿಷ is equal to m1 is to m2 so m1 is equal to k m2 is equal to 1 ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು m1 ಗೆ ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಸಿದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ m1 ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ ಏನ್ ತರ್ತಿದ್ರಿ m2 ತಗೊಂತಿದ್ರಿ ಸೊ m1 ಗೆ ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಆತರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಉಳೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ನೌ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ -3, 10 x1 y1 b is 6, 8 x2 y2 ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಸೊ ನೌ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ then you go for the formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು
ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ? ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತೇನ್ರಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು? k:1. That is equal to m1 is to m2. So now take A. What is B? m1 andre ಏನು, m2 ಏನು? So now you can use the section formula. P of x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Vamshi. So now write P of minus 1 comma 6 already given. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ? P of minus 1 comma 6 ಅಂತ ತಗೋಬೋದ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ತಗೋಬಹುದು. ತನಕ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ Ratio ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನಾವು m1 is k, x2 is 6, m2 is m2 1. What is x1? Minus 3 -3 divided by k plus 1 plus 1. Okay. Okay. What is m1? K. k What is y2? -8 What is m2? 1. What is y1? n K plus 1 1. So now write minus 1 comma 6 is equal to 6k minus 3 divided by k plus 1 minus 8k plus 10 divided by k plus 1. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Nikita. 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 ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಾ?
Yes, sir. ಹ? ತಾನ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತೇನ್ರಮ್ಮ? ನೋಡ್ರಮ್ಮ ಈಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವೆರಡೂ ಜನನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? -1, 6, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಪಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಏನಂತ ತಗೋಣ? K:1 ಅಂತ. One. When ratio is not given, always you can take K:1. So now write what is A, what is B, what is M1, what is M2. So what is X1, Y1, X2, Y2, write the values. Now write the section formula. So now instead of X comma Y, you can write P of -1, 6. So M1 is 8, X2 is 6, M2 is 1, X1 is -3 divided by K plus 1. M1 is K, M2 is -8. Y2 is -8, M2 is 1, and Y1 is 10, K plus 1. Now write 6K minus 3, K plus 1, minus 8K plus 1 divided by K plus 1. So ನಾನು ಉಳಿದ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ -1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6K minus 3 divided by K plus 1. 6 is equal to 8K plus 10 divided by -8K. -8K divided by K plus 1. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಮೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬೇಡ. ಓಕೆ, -1 into K plus 1, 6K minus -3. correct. So next -K -1, 6K minus 3. So now we can transfer K to this side. -K minus 6K minus 3. ಈ -1 ಅಂದ್ರೆ +1. So now both are minus, you have to add it. -1K -2, 1 minus 1 plus ಕಳೀರಿ. Okay, K is equal to 2/7. Ratio is 2:7 ratio ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, we got the same value 2:7. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡನೇದ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಇದೆಯೇನಾ? Yes, sir.
ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ 2:7. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಬರೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮರ್ಕಬೇಡಿ, ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 6 into k plus 1 is equal to minus 8k plus 10. 6k plus 6 minus 8k plus 10. ಓಕೆನಾ? ಸೊ now take 6k minus 8k ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ plus 8k. ಸೊ 10 minus 6. 6k minus 8k ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ plus 8k plus 10 plus 6 ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ minus 6. Now it is 14k is equal to ಏನು 4k is equal to 4 by 40. 2 2s are 2 7s are. Now write k is equal to 2 by 7. So what is the ratio? 2:7. Clear? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹ್ಮ್ ಓಕೆನಾ? ಹ್ಮ್